Okay, this is the exam weightage for the CPC exam. CPC Certified Professional Coder exam conducted by AAPC, American Academy of Professional Coder, 100 marks exam, 4 hours continuation duration. Screen కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Yeah, 4 hours continuation duration, and it is an open book exam. What does mean by open book exam? Okay, there you will get the three books like ICD, CPT, HCPCS, and three books is those three books you have to watch and you have to write. And 70% is the qualifying percentage. The fees is 755 ఉంటుంది. In the Indian currency, 60 to 65,000. Okay, we discussed. Okay, the weightage number of questions from ICD 10 CM 5 marks. ICD అయిపోయిందో చెప్పానా నేను మీకు ICD? Yeah. ICD 10 CM నుంచి 5 మార్క్స్ వస్తాయి. దెన్ హెచ్సిపిసిఎస్ హెల్త్ కేర్ కామన్ ప్రొసీజరల్ కోడింగ్ సిస్టమ్ ఎన్ని మార్క్స్? 3 మార్క్స్. హెచ్సిపిసిఎస్ నుంచి 3 మార్క్స్ వస్తాయి. దెన్ ఫాలోడ్ బై coding guidelines, then followed by coding guidelines. The coding guidelines నుంచి 7 marks. How many marks left? 7 with three of you. And you కూడా. Okay, coding guidelines నుంచి 7 marks. Coding guidelines నుంచి 7 marks. From coding guidelines, you will get the 7 marks. And compliance and regulatory నుంచి you also get how many marks? Compliance and regulatory నుంచి you will get the 3 marks. 3 marks from compliance and regulatory. అయిపోయిందా? మనం కాంప్లియన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ మనం డిస్కస్ చేసాం. వాట్ వి డిస్కస్? ఏబిఎన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఏబిఎన్? ఏబిఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏబిఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అడ్వాన్స్, గుర్తుందా? అడ్వాన్స్ బెనిఫిషరీ నోటీస్. వాట్ ఇస్ మెడికేర్? మెడికేర్ Medicare is nothing but federal insurance. Medicaid is nothing but state insurance. Medicare is divided into 4 parts. What are the parts of Medicare? Part A, Part B, Part C, Part D. Discuss చేసామా లేదా ఇవి? కాంప్లియన్స్ అండ్ రెగ్యులేట్ వాళ్ళకి లేదా అయిపోయింది ఇక. ఓకే, మెడికేర్ అండ్ మెడికేర్. Compliance and regulatory 3 marks. Coding guidelines, ICD guidelines, the guideline like the patient is coming with type 1 and type 2 diabetes. Some default will be the type 2. Okay, the patient is coming with the adverse effect. Adverse effect తో వస్తే PDX ఏమిస్తారు? PDX should be problem. SDX should be adverse effect drug. Poisoning తో వస్తే PDX should be poisoning drug. SDX should be the problem. SDX should be the problem. Same likewise, what is mean by late effect? Late effect ఏంటి? Is a residual condition that has terminated. Of condition terminate అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ కండిషన్ యూస్ చేస్తే what is called late effect. What is mean by add-on code? Add-on code ఎప్పుడైనా PDX కోడ్ చేయొచ్చా? PPX కోడ్ చేయొచ్చు. నెవర్ బి కోడెడ్ యాజ్ PPX. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద గైడ్ లైన్స్. మనం ఏవైతే గైడ్ లైన్స్ డిస్కస్ చేస్తామో ICD లో, CPT లో, సింబల్స్ గైడ్ లైన్స్, ఆల్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్. We are done with ICD 10 CM. How many chapters ICD 10 CM? How many chapters? 22 చాప్టర్స్. ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి? 22 చాప్టర్స్ ఫ్రమ్ ICD 10 CM కంప్లీట్ చేస్తాము. దాంతో పాటు HCPCS హెల్త్ కేర్ కామన్ ప్రొసీజరల్ కోడింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, 3 marks from HCPCS. కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఇస్ 7 marks. అండ్ కాంప్లియన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఎన్ని మార్క్స్ కి? 3 marks. Like ABN, HIPAA. Do you know HIPAA? What is meant by HIPAA? HIPAA అంటే ఏంటి? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పోర్టబిలిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ యాక్ట్. ఆల్ ద కంప్లైంట్స్ రెగ్యులేటరీ మీకు ఏ బుక్స్ లో ఉండవు, ICD లో ఉండవు, CPT లో ఉండవు, HCPCS లో ఉండవు. ఓకే, ఈ దిస్ కాంప్లైంట్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ వాస్ ప్రెసెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ ఆల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎక్కడ? ఇన్ ద ఐ షేర్ ద PDF. ఏ బుక్ లో ఉండవు. యూ హావ్ టు రీడ్ అండ్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. IPA, ABN, ఇవి పార్ట్ A, పార్ట్ B, ఫ్రాడ్, అబ్యూస్, NCCI, all the compliance and regulatory questions you should have in the brain. మీ బ్రెయిన్ లో ఉండిపోవాలి. అది ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఏ బుక్ లో ఉండవు.
నెక్స్ట్ కోడింగ్ కేసెస్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోడింగ్ కేసెస్? దేర్ ఇస్ అ కేస్ స్టడీ, నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. కోడింగ్ కేసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఓకే. 90 to 100 క్వశ్చన్ 10 కేస్ స్టడీస్ వస్తాయి. 10 కేస్ స్టడీస్ వస్తాయి. దిస్ 10 కేస్ స్టడీస్, ఓకే. ఫస్ట్ 10,000 నుంచి ఒక కేస్ స్టడీ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద 10,000 సిరీస్? 10,000. ఇంటెగ్యుమెంటరీ నుంచి ఒకటి వస్తుంది, మాస్కోస్కెలిటల్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది, రెస్పిరేటరీ అండ్ కార్డియోవాస్కులర్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది, డైజెస్టివ్ అండ్ యూరినరీ నుంచి ఒకటి వస్తుంది, జెంటో యూరినరీ నుంచి ఒకటి వస్తుంది, దాంతో పాటు ఎండోక్రైన్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది. సర్జరీ 10,000 to 60,000 కదా. ఫ్రమ్ ద 10,000 to 60,000 ఈచ్ వన్ 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 లో ఒక్కొక్కటి వస్తుంది. ఏంటి కేస్ స్టడీ? ఆఫ్టర్ దీస్ ఈ కేస్ స్టడీస్ అయిపోయినాయి. ఆఫ్టర్ 60,000 ఈ 6 కేస్ స్టడీస్, ఒక 10,001 6 కేస్ స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత 70, 80, 90. వాట్ ఇస్ 70,000? 80,000 ల్యాబ్ అండ్ pathology. 90,000 మెడిసిన్. ఓకే. 70, 80, 90,000 నుంచి దెన్ యూ విల్ గెట్ ద 1 కేస్ స్టడీ. ఈ మూడిట్లో దేంట్లోకి వెళ్ళైనా రావచ్చు. 70లో రావచ్చు, 80లో రావచ్చు, 90లో రావచ్చు. విల్ గెట్ ద 1 కేస్ స్టడీ ఫ్రమ్ ద 70, 80, 90. ఓకే. Then after this, you will get the case study from 3 case studies from ENM, Evolution and Management నుంచి. ఎప్పుడైనా కేస్ స్టడీస్ వస్తే మీరు MDM అండ్ టైం వెతుక్కోండి. ఓకే, మాక్సిమం సినారియోస్ లో. ఓకే. ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి 3 కేస్ స్టడీస్ వస్తాయి. ఫ్రమ్ ద ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ 3 కేస్ స్టడీస్. టోటల్ ఎన్ని కేస్ స్టడీస్ వస్తాయి? టోటల్ ఎన్ని? 10. ఓకే. 10 to 60,000, 10 to 60,000, 6 కేస్ స్టడీస్. ఓకే. దెన్ ఫాలోడ్ బై 70, 80, 90 నుంచి ఒకటి వస్తుంది. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఈఎన్ఎం నుంచి ఎన్ని వస్తాయి? 3 కేస్ స్టడీస్. దెన్ అనాటమీ ఈజ్ ద 4 మార్క్స్. నేను ఇంకా చూపిస్తాను మీకు కేస్ స్టడీస్ ఎలా చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ సినారియోలో చూపిస్తాను. అనాటమీ 4 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ ఇస్ ఫ్రమ్ అనాటమీ డిస్కస్ చేస్తామా మనం? ఎస్. ఎస్. నెక్స్ట్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ కూడా డిస్కస్ చేసాము. మెడికల్ టెర్మినాలజీ నుంచి 4 మార్క్స్ వస్తుంది. దెన్ ఫాలోడ్ బై సిపిటి. ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ సిపిటి యూ విల్ గెట్ ద 64 మార్క్స్. ఎంటైర్ సిపిటి యూ విల్ గెట్ ద 64 మార్క్స్. ఫ్రమ్ ద ఎవల్యూషనరీ మేనేజ్మెంట్, ఫ్రమ్ ద ఈఎన్ఎం, ఫ్రమ్ ద ఎవల్యూషనరీ మేనేజ్మెంట్ యూ విల్ గెట్ how many marks? 6 marks. The 99,000 series 6 marks. Anesthesia నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి చెప్పండి? 0,000. 4 marks. 4 marks from anesthesia. Then surgery. Integumentary నుంచి 6 marks. Surgery total 36 marks consist అవుతుంది. Integumentary 6 marks. Then followed by musculoskeletal 6 marks. Respiratory system 6 marks. Cardiovascular lymphatic system 6 marks. Respiratory, cardiovascular, lymphatic ఈ మూడు ఒకటే 30,000 series 6 marks వస్తాయి. Then digestive system 40,000 series 6 marks. Urinary system 6 marks. Then followed by female, male and endocrine system 6. Nervous system కూడా included. Total surgery 36 marks. 10,000 to 60,000, 36 marks వస్తుంది. Then followed by radiology, lab and pathology and medicine. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు మాక్ టెస్ట్ రాస్తున్నారు. నేను సెండ్ చేసిన మాక్ టెస్ట్ కానీ ఒరిజినల్ మాక్ టెస్ట్ కానీ లాస్ట్ మాక్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే అనాటమీ. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఇన్ ద ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇదే సీక్వెన్స్ వెళ్ళాలి. హ్యావ్ టు డూ ద అనాటమీ కంప్లీట్ చేసేయాలి 4 మార్క్స్. ఆఫ్టర్ అనాటమీ డూ ద మెడికల్ టెర్మినాలజీ. మెడికల్ టెర్మినాలజీ ఫస్ట్ అనాటమీ రాయండి, తర్వాత మెడికల్ టెర్మినాలజీ చేయండి. మెడికల్ టెర్మినాలజీ చేసిన తర్వాత గో విత్ ద కాంప్లియన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ. హౌ మెనీ మార్క్స్? 3 మార్క్స్. కాంప్లియన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ 3 మార్క్స్. నేను మీకు మాక్ పేపర్ చూపిస్తాను. ఓకేనా? కాంప్లియన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ తర్వాత కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ కి? 7. ద పార్ట్ ఏ, దీన్ని ఏమనుకుంటారు అంటే పార్ట్ ఏ అనుకోండి. దిస్ పార్ట్ ఏ ఎన్ని మార్క్స్ కన్సిస్ట్ అయింది? 18 మార్క్స్. ఇది మీరు బుక్ చూడకుండా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. మాక్సిమం సినారియోస్ లో బుక్ చూడండి. అనాటమీ ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా లేదంటే 100% యూ విల్ గెట్ ద 4 ఆప్షన్. 1 క్వశ్చన్ 4 ఆప్షన్స్ కాబట్టి అనాటమీ కానీ మనం చదివిన వాటిలోకి వెళ్ళే వస్తాయి మాక్సిమం సినారియోస్ లో. యూట్యూబ్ లో కోడింగ్ పీడియా అని ఛానల్ ఉంటుంది. కోడింగ్ పీడియా, the YouTube channel called Codingpedia. The Codingpedia లో an important anatomy, medical terminology, comprehensive regulatory coding guidelines questions చెప్తాడు ఇతను.
ఓకే. ఎలా చేసుకుంటారు అంటే, ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేస్తారు. కోడింగ్ పీడియా అనే ఛానల్ ఉంటుంది యూట్యూబ్ లో. ఓకే, ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ ఛానల్. ఈ ఛానల్ ని ఫాలో కండి ఫర్ ద అనాటమీ, మెడికల్ టెర్మినాలజీ, కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ కాంప్లైన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ. అనాటమీ, మెడికల్ టెర్మినాలజీ, కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ కాంప్లైన్స్ రెగ్యులేటరీ కి ఈ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. కోడింగ్ పీడియా, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కోడింగ్ పీడియా ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఇవి 18 మార్క్స్. ఇవి బుక్ చూడకుండా కూడా పెట్టేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ద టైమ్ సేవింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు వీటిని. ద టైమ్ సేవింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ అనాటమీ, మెడికల్ టెర్మినాలజీ, కాంప్లియన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ, కోడింగ్ అని మనం చదివినవి వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ అయిపోగానే ఓకే, డూ విత్ ద పార్ట్ బి. పార్ట్ బి లో పార్ట్ బి లో పార్ట్ బి లో ఏం చేసుకుంటాను అంటే, ఐసిడి వెళ్ళిపోండి. ఐసిడి 10 cm, దెన్ ఫాలోడ్ బై హెచ్సిపిసిఎస్. హెచ్సిపిసిఎస్ వెళ్ళండి. పార్ట్ బిలో ఐసిడి 10 cm, హెచ్సిపిసిఎస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద కోడింగ్ కేసెస్, కోడింగ్ కేసెస్ కోడింగ్ కేసెస్ చేయాలి అన్న కోడింగ్ కేసెస్ కూడా చేసుకోండి. ఐసిడి 10 cm ఎన్ని మార్క్స్ కి? 5 మార్క్స్. హెచ్సిపిసిఎస్ 3 marks. Then followed by coding cases. Coding cases is a 10 marks. Coding cases is a 10 marks. 10 marks for the coding cases. ఇది చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కోడింగ్ కేసెస్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 99 తర్వాత యూ విల్ గెట్ ద 100th క్వశ్చన్. 100th క్వశ్చన్ వస్తుంది. 100th క్వశ్చన్ లో మళ్ళీ సబ్మిట్ ద ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అలా 100th క్వశ్చన్ వస్తుంది. 100th క్వశ్చన్ రాగానే యూ వాంట్ సబ్మిట్ ద ఎగ్జామ్, సబ్మిట్ ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది. మీరు కేస్ స్టడీస్ కోడింగ్ కేసెస్ ముందు చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది. సబ్మిట్ ఎగ్జామ్ అనేది టైప్ చేయకండి. ఇట్ ఈస్ అ 4 hours ఎగ్జామ్. 4 hours ఎగ్జామ్. ఈ ఎగ్జామ్, ఎంటైర్ ఎగ్జామ్ ని మీరు 4 hours అక్కడే కూర్చోండి. నో నెగిటివ్ మార్కింగ్, ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. కాబట్టి 100 క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసే రావాలి. ఓకేనా? 100 క్వశ్చన్స్ అటెండ్. మీరు సిస్టమ్ ఆఫ్ అయినంత వరకు అక్కడే కూర్చోండి. ఓకేనా? సిస్టమ్ ఆఫ్ అయ్యేంత అంటే, సిస్టమ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయి టైమర్ అయిపోయి దాని అందరికి అదే ఆఫ్ అవుతుంది. డోంట్ యూ సబ్మిట్ యువర్ ఎగ్జామ్. మీ ఎగ్జామ్ ని మీరు సబ్మిట్ చేయకండి. ఓకేనా? 4 hours గా అక్కడే కూర్చొని ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే అక్కడ ఫ్లాగ్ ద ఆప్షన్ అని ఉంటుంది. ఓకే, మీకు మీకు ఆన్సర్ లో 2 ఆప్షన్ ఈజీగా డిలీట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుని, అనదర్ రూల్ వాజ్, మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ కి 2 minutes స్పెండ్ చేస్తారు ఒక క్వశ్చన్ కి. 2 minutes స్పెండ్ చేస్తారంటే ఫ్లాగ్ దట్ క్వశ్చన్. ఫ్లాగ్ చేసి పెట్టేసాను. ఫ్లాగ్ చేసి పెట్టినప్పుడు అక్కడ మీకు ఫ్లాగ్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ సబ్మిట్ ద ఆన్సర్ అని ఉంటుంది. ఫ్లాగ్ ద క్వశ్చన్ అని మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ ఉంది, 2 ఆప్షన్ లో కన్ఫ్యూజ్ ఉంది. ఫ్లాగ్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళండి. ఎప్పుడైనా మీరు టైం ఇన్వెస్ట్ చేశారు, ఒక 2 minutes ఒక క్వశ్చన్ మీద టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే, యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ టు రైట్ దోస్. ఒక ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఎందుకంటే మేబీ లాస్ట్ మూమెంట్ లో మీకు మీకు ఎగ్జామ్ టైం సరిపోలేదు అనుకో, మాక్సిమం సీనియర్స్ హాఫ్ 1 hour ఆర్ 1 hour మిగులుతుంది టైం. మీకు టైం సరిపోలేదు, టైం పోయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫ్లాగ్ చేసిన క్వశ్చన్లు కూడా సబ్మిట్ అయిపోతాయి. దాని ఫ్లాగ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? టూ 2 minutes క్వశ్చన్ కి స్పెండ్ చేస్తారు అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫ్లాగ్ ద ఆన్సర్. కోడింగ్ కేసెస్ చేసిన తర్వాత గో విత్ ద గో విత్ ద అనస్థీషియా. అనస్థీషియా 4 marks. Then followed by radiology. Any marks? Radiology 6 marks. Lab and pathology. Lab and pathology 6 marks. And after the lab and pathology, you will have the next one will be the medicine. Any marks? 6 marks. Medicine is a 6 marks. The part B. These are called part B and down. In part B and down. Any marks to check on part B? 5 plus 3, 8. 8 plus 10, 18. 18 plus 4, 22. 22 plus 6, 28. 28 plus 6, 34. 34 plus 6, 40. 40 marks are called part B. Part B. Part B. Part B is called as 40 marks. Then go with the next one. ఏముంది నెక్స్ట్? ఇంకేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. సర్జరీ. దేనిలోకి వెళ్ళాలి? సర్జరీ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ సినారియో. సర్జరీ 10,000, 10K,
20K లైన్ గా వచ్చేస్తాయి మీకు. 20K 30K అది చెప్పుంటుంది. ఓకే, ఏ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ సిరీస్ నుంచే లైన్ గా వస్తాయి. డోంట్ వరీ ఆర్ డోంట్ పానిక్. ఓకేనా, మీరు మిడిల్ లో ఏం రావు. 10K సిరీస్, 10K 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చాకే 20,000 వస్తాయి. 20,000 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చాకే 30,000 సిరీస్ వస్తాయి. 30,000 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చాకే 40,000. సర్జరీ ఎన్ని మార్క్స్ చెప్పండి? 36 marks. ఎన్ని మార్క్స్? 36 marks. దిస్ విల్ బి ద సర్జరీ షుడ్ బి ద పార్ట్ సి. ద లాస్ట్ కి చేయాలి మీరు సర్జరీని. లాస్ట్ కి సర్జరీ, ఆల్వేస్ ద సర్జరీ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ లాస్ట్ సినారియోలో చేసుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఏదైనా మిస్ అయ్యామా మనం? ఎనీథింగ్? ఏదైనా మిస్ అయ్యామా? ఓ కదా. ఐసిడి, హెచ్సిపిసిఎస్, కాంప్లైన్స్, కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ చెప్పాను కదా. యా, కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్, anatomy, medical terminology, CBT and HCBCS. Is it clear? 36, 40 plus 36 and 40 plus 30, 4, 5, 6, 7, 76, 76, 86, 86 plus 8. ఏదో మిస్ అయ్యామ్మా, లేదంటే క్యాలిక్యులేషన్ తప్పేసా. 4 plus 4, 8, 8 plus 3, 4 plus 4, 8, 8 plus 7 plus 3, 10, 10 plus 18. ఇది కరెక్ట్. 5 plus 3, 8 plus 10, 18. 18 plus 4, 22. 22 plus 6, 22 plus 6, 28. 28 plus 6, 34 plus 6, 40. But which one we missed? Yeah, sorry. ENM. ENM కూడా ఇక్కడే చేసేసుకో. ఓకేనా, ఈఎన్ఎం లో చేసేటప్పుడు ఏం చూడాలి? టైమ్ అండ్ టైమ్ అండ్ ఎండిఎం. టైమ్ అండ్ ఎండిఎం, ఆల్వేస్ యూ షుడ్ కోడ్ ఫర్ ద టైమ్ అండ్ ఎండిఎం కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు చూడాల్సింది టైమ్ ఎండిఎం చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోండి. ఈ 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని చేయండి. మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా ఇదే. ఫార్ములాని కంటిన్యూ చేయండి. ఓకేనా, ఎందుకని మీరు ఫస్ట్ సర్జరీ చేస్తే సర్జరీ టైం టేకింగ్. కొన్నిసార్లు 3 hours కూడా పట్టొచ్చు సర్జరీ అనేది. ఓకే, సర్జరీ ఇస్ ద టూ మచ్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అది. మీరు టైం అయిపోతుంది అనగానే హైబత్ అయిపోతారు, విచ్ మీన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతా ఉంటారు. ఓకే, టైం అయిపోతుంది అని అందుకని ఫస్ట్ ఒక ఆర్డర్ చూసుకొని ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం నేను చెప్పిన ఆర్డర్ ని ఫాలో కండి. మీ ఆర్డర్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అంటే మీ ఓన్ ఆర్డర్ ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అకార్డింగ్ టు యూ. బట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్డర్. ప్లీజ్ గో విత్ దిస్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. ఈ ఆర్డర్ నే ఫాలో. ఎగ్జామ్ కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఉండాలి. దాంతో పాటు ఎగ్జామ్ రోజు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కష్టం వచ్చింది, డోంట్ వరీ. సెకండ్ క్వశ్చన్ కష్టం వచ్చింది, డోంట్ వరీ. థర్డ్ క్వశ్చన్ కష్టం వచ్చింది, డోంట్ వరీ. యూ హ్యావ్ 100 క్వశ్చన్, యూ ఓన్లీ నీడ్ 70 మార్క్స్ మాత్రమే కావాలి మనకి. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు ఓన్లీ నీడ్ 70 మార్క్స్. 70 మార్క్స్ మాత్రమే కావాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాగానే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి నాకు ఏం రాదు, ఎగ్జామ్ ఏం కాదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్. దే విల్ గివ్ యూ ద బుక్స్. మీకు వాళ్ళు బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేసి బుక్స్ లో చూసి రాయమని చెప్తారు. హ్యావ్ టు వాచ్ ఇన్ ద బుక్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. బుక్స్ లో చూసి రాయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్. అందుకని మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ కూడా తీసుకోకండి. ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద మాక్ టెస్ట్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అకార్డింగ్ టు ద మాక్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ ద ఎగ్జామ్. ద ఎగ్జామ్ విల్ బి ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్. సెంటర్ ఏఏపిసి సెంటర్ ఉంటుంది, ఏఏపిసి సెంటర్ కి వెళ్ళి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్. కంప్యూటర్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్. యూ విల్ గెట్ ద పేపర్ ఆన్ కంప్యూటర్. బట్ యూ విల్ గివ్ ద బుక్స్. బుక్స్ మాత్రం మీకు వాళ్ళు ఓన్ గా ఇచ్చేస్తారు. హార్డ్ కాపీస్ బుక్స్ ఇస్తారు. దీస్ ఆర్ ద ఒరిజినల్ బుక్స్ ఇస్తారు. నేను మీకు పీడిఎఫ్ షేర్ చేశా కదా, ద బుక్స్ విల్ బి లైక్ పీడిఎఫ్. ఎలా పీడిఎఫ్ ఉన్నాయో ఆ పీడిఎఫ్ లాగానే ఉంటాయి. ఓకే, దే విల్ గెట్ ద హార్డ్ కాపీస్ ఆఫ్ ద బుక్స్. బుక్స్ యొక్క హార్డ్ కాపీస్ వస్తాయి మీకు. ఓకేనా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? యా, this is how you have to prepare for the exam. Now I will show you the mock test. Okay, this is a CPC mock. The total duration was 4 hours. 4 hours exam. I will share the mocks today with you. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ సర్జరీ వచ్చింది ఈ పేపర్ లో. కొన్నిసార్లు అనాటమీ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఈ పేపర్ లో ఫస్ట్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్? 6 క్వశ్చన్. ఎన్ని క్వశ్చన్? 6 క్వశ్చన్. 6 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్. చూడండి. ఓకే, సియర్ గో విత్ ద డిలీషన్ మెథడ్. డిలీషన్ ఆప్షన్ త్రూనే వెళ్ళండి.
డోంట్ గో విత్ ద మీకు కరెక్ట్ ఈ ఆన్సర్ అనగానే ఈ ఆన్సర్ వెళ్ళిపోకండి. ఎప్పుడైనా మీకు 4 ఆప్షన్స్ వచ్చాయి, ప్లీజ్ యూజ్ ద బుక్స్ యూజ్ చేయండి. మీరు పీడిఎఫ్ నుంచి చేద్దాం అనుకుంటే ఆన్లైన్ వాళ్ళు, డోంట్ డూ దట్ ఫ్రమ్ ద పీడిఎఫ్. బుక్స్ యూజ్ చేయండి, హార్డ్ కాపీస్ యూజ్ చేయండి. మీకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అంత ఈజీ అవుతుంది మీకు. ఓకే, డిలీషన్ ఆప్షన్. వాట్ ఇస్ డిలీషన్ ఆప్షన్? డిలీషన్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ద ఫిజిషియన్ కంప్లీటెడ్ ఎంఎంఎస్ మోస్ట్ మైక్రోగ్రాఫిక్ సర్జరీ. షీ రిపోర్టెడ్ రొటీన్ స్టెయిన్స్ ఆన్ మ్యాపింగ్. ఎక్కడ చేశారు చెప్పండి? ఎంఎంఎస్ వాస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ లో చేశాడు అంటున్నాడు. ఓకే, ఎంఎంఎస్ చేసేటప్పుడు ఏం చూడాలి మనం? హలో, వచ్చినామా? నాకు చెప్పలేదు మరి. చూడండి. ఉమ్, సరే అరే దిద్దాలి. యా, దిస్ డిలీషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే, వాట్ ఇస్ మీన్ బై డిలీషన్ మెథడ్? చూడండి, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అన్నాడు. ఎక్కడ అన్నాడు? లెఫ్ట్ ఆర్మ్. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ లో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎంఎంఎస్ చూసినప్పుడు ఏం చూడమని చెప్పాను నేను? ఫస్ట్ anatomical సైట్, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్, దెన్ ఫాలోడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టిష్యూ బ్లాక్. 5 టిష్యూ బ్లాక్స్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్. ఒక స్టేజ్ లో 5 టిష్యూ బ్లాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి రెండు వచ్చాయి, 17313, 17311, 17313, 17311. రెండు ఆప్షన్స్ డిలీట్ చేయొచ్చు. ఎలా డిలీట్ చేయొచ్చు? మీరు బుక్ లోకి వెళ్తారు, గో టు ద బుక్ లోకి వెళ్తారు. బుక్ లోకి వెళ్ళి 17,000 వెళ్ళిపోతారు. 17,000 ఎంఎంఎస్ వెళ్తారు, మోస్ట్ మైక్రోగ్రాఫిక్ సర్జరీ. ఎంఎంఎస్ వెళ్ళిన తర్వాత అనటామికల్ సైట్ చూస్తారు. 17311 ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద అనటామికల్ సైట్స్? ఇక్కడ హెడ్, నెక్, హ్యాండ్స్, ఫీట్, జెనిటాలియా ఆర్ ఎనీ అదర్ లొకేషన్. అది 17313 చదవండి. ట్రంక్, ఆర్మ్స్ ఆర్ లెగ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఏది వస్తుంది చెప్పండి? ఆర్మ్స్ అన్నారు కాబట్టి తీసుకోండి. 17313 వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? 17313. అంటే ఏ ఆప్షన్ డిలీట్ చేశారు చెప్పండి ఇప్పుడు? విచ్ ఆప్షన్స్ వాస్ డిలీటెడ్? పి అండ్ డి వాస్ డిలీటెడ్. ఎందుకని? 17311. వీఆర్ ఇన్ నౌ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి, రైట్? ఏ అండ్ సి. నెక్స్ట్ ఏం చూద్దాం ఇప్పుడు? అనటమికల్ సైట్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ చూద్దాం. ద ప్రొసీజర్ అకాంప్లిష్డ్ బై ఎన్ని స్టేజెస్ చూడండి? 3 స్టేజ్. వాట్ ఇస్ మీన్ 3 స్టేజ్? ఫస్ట్ స్టేజ్ కి 17313 ఇచ్చాము, సెకండ్ స్టేజ్ కి 17314 ఇంటూ ఎంత చేయాలి? 2. 2 into 2. ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఆన్సర్? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బికేమ్ సి. అర్థమైందా? మీరు టిష్యూ బ్లాక్ చూడకుండానే అయిపోతుంది, చూడకుండానే ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిలీషన్ మెథడ్. మీరు 4 ఆప్షన్స్ ని చూడాలి, 4 ఆప్షన్స్ లో డిలీషన్ వెళ్ళాలి. డిలీషన్ 4 ఆప్షన్స్ ని ఎందుకు డిలీట్ అవుతుంది, ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు డిలీట్ అవుతుంది అనేది మీ దగ్గర క్లారిటీ ఉండాలి. నా దగ్గర క్లారిటీ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఆమ్ లేదా అనటామికల్ సైడ్ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి బి అండ్ డి వాస్ డిలీటెడ్. ఇక్కడ స్టేజెస్ కి ఓన్లీ 2 స్టేజెస్ కి మాత్రమే ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ వాస్ డిలీటెడ్. దట్స్ వై ఐ చూస్ ద ఆన్సర్ లైక్ విచ్ ఆన్సర్? ఏ ఆన్సర్ చూస్ చేస్తుంది? సి చూస్ చేస్తున్నా. ఇది క్లియర్. లైక్ వాజ్ ఇంటెగ్రిమెంటరీ సిస్టమ్ 6 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఇంటెగ్రిమెంటరీ సిస్టమ్ యూ విల్ హ్యావ్ Musculoskeletal system is also how many marks? 6 marks. 6 marks. 12 దాకా ఉంటుంది. After that, you will have respiratory and cardiovascular system. Respiratory and cardiovascular system is also you will get 6 marks from the respiratory and cardiovascular system. After this, digestive system. 40,000 series. 40,000 series digestive system 6 marks వస్తుంది. తర్వాత genitourinary system 6 marks. Then followed by endocrine or nervous system 6 marks. Surgery. First surgery అయిపోయింది. ఎన్ని మార్క్స్ సర్జరీ? 36 marks. తర్వాత ఈఎన్ఎం వచ్చింది, ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ద ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ వాస్ 6 marks. ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ వాస్ 6 marks. ఈఎన్ఎం వాస్ 6 marks. ఆఫ్టర్ ఈఎన్ఎం 6 marks అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ ద అనస్థీషియా. అనస్థీషియా ఎన్ని మార్క్స్ చెప్పండి?
4 marks. Anesthesia is a 4 marks. Anesthesia is a 4 marks. Anesthesia is a 4 marks. 4 marks anesthesia అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ రేడియాలజీ. యూ విల్ హ్యావ్ వాట్? రేడియాలజీ. రేడియాలజీ ఎన్ని మార్క్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు? రేడియాలజీ ఎన్ని మార్క్స్ చెప్పండి? 6 marks. You will get the radiology 6 marks. After radiology, you will have the lab and pathology. Pathology and laboratory is for 6 marks. Pathology, these are the pathology and laboratory 6 marks. After this, you will have the medicine. Medicine is also 6 marks. Medicine is also 6 marks. Total how many marks? CPT. CPT total 64 marks. CPT total 64 marks. After that, you will have medical terminology. Medical term, what is the term? Describe the plantar. Plantar causing the foot heel to the when the walking or running. Inflammation of plantar or causing the foot or heel. Inflammation plantar fasciitis. మీకు అర్థం కాలేదు. గో విత్ ద ఐసిడి. ఐసిడిలో సెర్చ్ చేయండి. ఏదైనా డిసీజ్ మీద అంటార్కిటిక్ సైట్ వచ్చింది, ఐసిడిలో వెళ్ళి సెర్చ్ చేయండి. ఏదైనా సిపిటి మీద వచ్చింది, మెడికల్ టర్మ్స్ మీద వచ్చింది, వెళ్ళి సిపిటిలో సెర్చ్ చేయండి. బ్లెఫరోప్లాస్టీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై బ్లెఫరోప్లాస్టీ? The surgical repair of eyelid is called a blepharoplasty. Like 4 marks from the new rheumatoid arthritis, 4 marks from the medical terminology, and 4 marks from the anatomy. What is the direction? Describes the raising the foot, pulling the toes towards the shin. Shin పైకి పుల్ చేస్తున్నాడు, ఏమంటారు? Which flexion? Towards the ankle. That's called as dorsiflexion. Chin not chin అంటే ఇది పైకి పుల్ చేస్తే మన ఫుట్ ని. దట్స్ కాల్డ్ as dorsiflexion. Plantar flexion అంటే towards the ground. Okay, next, what is the structure? Opens the allow the oxygen rich blood pass through the left ventricle to the aorta, where the blood is delivered to the rest of the body. ఎక్కడికి పంపిస్తుంది చెప్పండి? What is the structure? Opens to allow the oxygen rich blood to pass from left ventricle నుంచి into the aorta. ఎవరు? ఏ వాల్వ్? ఏ వాల్వ్? అయోటిక్ వాల్వ్. Which valve? Aortic valve. Which valve? Aortic valve. Same likewise after the anatomy, you will have the ICD tension. What is the type? If the type of diabetes mellitus is not documented in the medical record, what is the default you should code? Em code sir default. Type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus. C1 ma'am. C1. Type 2 diabetes mellitus. Okay. This is likewise ICD. You will have the 5 marks. From the ICD, you will have the 5 marks. After the ICD, HCPCS. HCPCS, how many marks? 3 marks. And coding guidelines. What are the abbreviations? కానీ coding guidelines which correct codes ఏమున్నాయని చెప్పేసి will get the 3 marks from the 7 marks from the coding guidelines. Next one, compliance and regulate. What is fraud? What is the true? What is mean by ABN? Advanced beneficiary notice. ఎప్పుడు ఇస్తారు ABN? ఎప్పుడు ఇస్తారు? బిఫోరా లేదంటే ఆఫ్టర్ ద సర్జరీనా? Before the delivery of the items or the provided. Next, which of the following service covered by Medicare Part D? Part D. Very good. Prescription of drugs are covers under Part D. Part D. Then followed by case studies. Then followed by case studies. The case studies. How many case studies we will get total? How many case studies you will get? 10 case studies. Okay, చూడండి కేస్ స్టడీస్ అనేది ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు ఇంత పెద్దగా చదవాలంటే ఇట్ ఈస్ అ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. అందుకని మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రీ ఆపరేటివ్ డయాగ్నోసిస్ ఆర్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ డయాగ్నోసిస్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్రీ ఆపరేటివ్ దేనితో వచ్చాడో, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ దేనితో వచ్చాడో, ఆపరేషన్ దేనితో చేసి దేనికి చేశాడో అని చూసుకోవాలి. ఏ సర్జరీ చేశారు చెప్పండి? స్కిన్ క్యాన్సర్ ఆన్ ద స్కాల్ప్ మీద స్కిన్ క్యాన్సర్ తోటి వచ్చాడు. ద డాక్టర్ పర్ఫార్మ్ వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్? Micrographic surgery for the removal of what? Skin cancers on the scalp. Any stages చేశాడు? How many stages he has done? 3 stages. How many tissue blocks total?
62 blocks on each stage లో 62 blocks ఉన్నాయి. చూద్దాం. మోస్ట్ మైక్రోగ్రాఫిక్ సర్జరీ ఫర్ ద మోస్ట్ మైక్రోగ్రాఫిక్ సర్జరీ ఎక్కడ చేశారంటున్నాడు? స్కాల్ప్. స్కాల్ప్ లో చేస్తారు. ఓన్లీ సీ ద ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ చూడండి. స్కాల్ప్ కి ఏ కోడ్ వస్తుంది చెప్పండి. విచ్ కోడ్ యూ విల్ గెట్? స్కాల్ప్. స్కాల్ప్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ ఉంటుంది? హెడ్. స్కాల్ప్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ హెడ్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 17. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? ఓన్లీ హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ కోడ్. ఒకటే కోడ్ ఉంది. 17311 అనే ఒకటే కోడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎన్ని స్టేజెస్ చేశాడు అని చెప్తున్నాడు? త్రీ స్టేజెస్ చేశాడు అంటున్నాడు. 17311 ప్లస్ 17312 ఇంటూ ఎంత వేయాలి? త్రీ స్టేజెస్ కి టూ. టూ. ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్స్ డిలీట్ అయినాయి చెప్పండి. వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ వాజ్ డిలీటెడ్. A and C. A and C was deleted. What are the next options? We are in between the B and D. B and D లో ఉన్నాము. For the B and D, we will give the, what is the code we will give? 17315 into ఎన్ని వేసుకోవాలి? Into 3 for the stages. ఎందుకని each stage has 62 blocks అన్నాడు. అంటే 5 years was included. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో 5 years was included, 1 రిమైనింగ్ ఉంది. సెకండ్ స్టేజ్ లో 5 included, 1 remaining ఉంది. థర్డ్ స్టేజ్ లో 5 included, 1 remaining. టోటల్ into 3. Likewise, operating procedure. ఇది 10,000. ఫస్ట్ కేస్ స్టడీ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద 10,000. సేమ్ లైక్ 20,000 నుంచి. 20,000 నుంచి కూడా యూ విల్ గెట్ ద కేస్ స్టడీ. సేమ్ లైక్ చూసుకోవాలి. ఏం చూసుకోవాలి? ప్రొసీజర్ చూసుకోవాలి. లెఫ్ట్ నీ ఆర్థ్రోస్కోపీ విత్ మీడియల్ అండ్ లేటరల్ మెనిస్కెక్టమీస్. ఏముంది చెప్పండి? లెఫ్ట్ నీ ఆర్థ్రోస్కోపీ విత్ మీడియల్ అండ్ లేటరల్ మెనిస్కెక్టమీస్. వెళ్ళి చూడాలి. ఆర్థ్రోస్కోపీ ప్రొసీజర్ మీడియల్ అండ్ లేటరల్ బోత్. మీడియల్ అండ్ లేటరల్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఎండ్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? ఎండ్. మీడియల్ అండ్ లేటరల్. వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి. విత్ మెనిస్కెక్టమీ. ఇది మీడియల్ ఆర్ లేటరల్. 29880 ఏంటి చెప్పండి? ఆర్థ్రోస్కోపీ సర్జికల్ విత్ మెనిస్కెక్టమీ. ఏంటిది? మీడియల్ అండ్ లేటరల్. ఓకేనా? మీడియల్ అండ్ లేటరల్. ఏ ఆన్సర్? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 29. ఇది కాదు. 29881 కాదు, ఎందుకంటే ఆర్ ఉంది. నెక్స్ట్ డిలీషన్ వెళ్ళాలి. ఒకటి కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం. మళ్ళీ సి 29882 అన్నాడు. వాట్ ఈస్ 29882? 29882 ఏమని చూడండి. ఆర్థ్రోస్కోపీ సర్జికల్ ని విత్ మెనిస్కస్ రిపేర్. ఇది వాడు ఎక్టమీ అంటున్నాడా ప్లాస్టీ అంటున్నాడా? ఎక్టమీ. అందుకని రిపేర్ కోర్స్ 883 అండ్ 882 అనేది కావు. 882 అండ్ 883 అనేది కావు. దట్స్ వై ద ఆన్సర్ విల్ బికేమ్ విచ్ వన్? 29880. 29880 ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఓకే. ఇంత పెద్ద ప్రొసీజర్ నేను చదవలేదు చూడండి. జస్ట్ ప్రొసీజర్ అంతా ఏం చేశాడని కొన్నిసార్లు మీకు ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ లేదు. ప్రొసీజర్ ఏం చేశాడు అని కన్ఫర్మ్ లేదు అన్నప్పుడు యూ హావ్ టు రీడ్. ఒకసారి చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. Summary of the 50 miles and for the was taken to the surgical suit after the adequate anesthesia was obtained and the document was applied into the right thigh. Examination of the right knee under the anesthesia showed the full range of motion, no instability of the Okay, to testing, the left lower extremity was placed in the leg holder. The right lower extremity was placed, prepared and wrapped in the usual sterile fashion. And anteromedial and anterolateral portals were established. Portals. Okay, ఎప్పుడైనా చూడండి స్కోప్ యూజ్ చేశాడు. టర్మ్స్ లైక్ రోసర్స్ కానీ CO2 ఇంక్యుబేషన్ చేశాడు. ట్రోసర్స్ యూజ్ చేశాడు. లేదంటే ప్రాక్టర్ ఏమన్నాడు? పోర్టల్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాడు. స్మాల్ ఇన్సిషన్ చేశాడు. అంటే ఇట్ విల్ ద స్కోపీ ప్రొసీజర్. అపెండిస్కోపీ, లాపరోస్కోప్ అంటే స్కోప్. ట్రోసస్ అంటాడు, CO2 అంటాడు, CO2 ఇంక్యుబేషన్ అంటారు. అండ్
portals. What are called portals చేశారంటే those are called scopic processor. Those are called scope processor. ఓపెన్ ప్రొసెసర్స్ అంటే ఏమంటారు చెప్పండి? ఓపెన్ ప్రొసెసర్ కి he will make the cut or ఇన్సిషన్ ద లార్జ్ ఇన్సిషన్ చేశారు అంటారు. కొన్నిసార్లు ఇన్సిషన్ దేనికి చేశారు అంటారంటే జస్ట్ స్కోప్ ఆ ట్రోజర్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఇన్సిషన్ చేశాను అంటాడు, స్మాల్ ఇన్సిషన్ అంటారు. అప్పుడని ఓపెన్ బ్రౌజర్ తీసుకోవద్దు. ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్సిషన్ కట్, మొత్తం టోటల్ గా కట్ చేసి సైట్ ని ఓపెన్ చేశారు అంటే దెన్ ఓన్లీ వి హావ్ టు టేక్ ఫర్ ద ఇన్సిషన్ ఆర్ ఓపెన్ ప్రొసీజర్. దెన్ ద సెకండ్ సినారియో వాట్ మీన్స్ కొన్నిసార్లు ఏం చేశారు అంటే లాప్రోస్కోప్ చేసి ఫస్ట్ లాప్రోస్కోప్ ట్రై చేశాను అంటాడు. ఇది మొత్తం రికార్డ్ చదివితేనే అర్థమవుతుంది. లాప్రోస్కోప్ వచ్చేసి లాప్రోస్కోప్ ని టెర్మినేట్ చేసి లాప్రోస్కోప్ వల్ల అవ్వట్లేదు అని టెర్మినేట్ చేసి ఇట్ పర్ఫార్మ్ విత్ ఓపెన్ ప్రొసీజర్. దేనికి కూర్చాలి మీరు? ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ ఓపెన్ ప్రొసీజర్ మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ ద ఓపెన్ ప్రొసీజర్ మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ వైజ్ ఇది ఓపెన్ ప్రొసీజర్ మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ వైజ్ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ ఇస్తారు. డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ సర్జికల్ రెండు ఇచ్చిన దేనికి కోడ్ చేయాలి మీరు? ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ సర్జికల్ కోడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ సర్జికల్ మాత్రమే కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకొని మెయిన్ కోడ్ అండ్ ఇంటెండెడ్ కోడ్ సింగిల్ పేషెంట్ కి ఇవ్వకూడదు. స్టాండర్డ్ కోడ్ అండ్ ఇంటెండెడ్ కోడ్ రెండు ఒకటే పేషెంట్ కి ఇవ్వకూడదు. స్టాండర్డ్ కోడ్ అండ్ ఇంటెండెడ్ యాడ్ ఆన్ కోడ్ కెన్ బి గివ్. యాడ్ ఆన్ కోడ్ మాక్సిమం సినారియోస్ యాడ్ ఆన్ కోడ్ కి ఇంటూస్ ఉంటాయి. దెన్ మోడిఫైర్ 50 అండ్ 51 షుడ్ నాట్ బి గివెన్ ఫర్ ఎవరికి ఇవ్వకూడదు, యాడ్ ఆన్ కోడ్ కి ఇవ్వకూడదు. దిస్ హాస్ టు బి రిమెంబర్. ఈ గైడ్ లైన్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. అండ్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద మోడిఫైర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి? మోడిఫైర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ సిపిటి లో ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉంటాయి. దాంతో పాటు హెచ్సిపిసిఎస్ లో కూడా ఉంటాయి. హెచ్సిపిసిఎస్ చార్ట్ లో ఫస్ట్ పేపర్ లోనే ఉంటాయి హెచ్సిపిసిఎస్. హెచ్సిపిసిఎస్ కి వెళ్ళి చూసి వెతికినా కూడా యూ విల్ గెట్ ద మోడిఫైర్స్, విల్ గెట్ ద ఆల్ ద మోడిఫైర్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద హెచ్సిపిసిఎస్. ఓకే, సేమ్ లైక్ 40,047 మాక్సిమం సినారియోస్ ఏమైంది, ప్రొసీజర్ ఏమైంది చూసుకోండి. వాట్స్ ద ప్రొసీజర్ వాస్ పర్ఫార్మ్డ్. ఓకే, ప్రొసీజర్ పర్ఫార్మ్ చేసి చూసుకొని ఎంటర్. ఇంత పెద్దగా ఉంది అని డోంట్ బి ఫియర్ కాకండి. జస్ట్ రీడ్ ద ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ చూడండి, ప్రొసీజర్ ని బట్టి వెళ్ళండి. ఆప్షన్స్ వెళ్ళి గో విత్ ద డిలీషన్ ఆప్షన్. సేమ్ లైక్ ఇక్కడ 70,000 ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 1890 యూ విల్ గెట్ ద ఈఎన్ఎం క్వశ్చన్స్. ఏమొస్తాయి? ఈఎన్ఎం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ద లాస్ట్ త్రీ విల్ బి ద ఈఎన్ఎం క్వశ్చన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? యా. ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ఎగ్జామ్? నో, నో మ్యామ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ సబ్మిట్ యూ కెన్ సబ్మిట్ ద ఎగ్జామ్. అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసి ఉంచుకొని సబ్మిట్ కొట్టకండి అని చెప్తారు. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతారు. సబ్మిట్ ద క్వశ్చన్, కరెక్ట్ ఆన్సర్, సబ్మిట్ ద ఆన్సర్ లేకపోయి లాస్ట్ లో 99 తర్వాత 100 దగ్గర సబ్మిట్ ద ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది. సబ్మిట్ ద ఎగ్జామ్ అని కొట్టినా సరే యూ విల్ గెట్ ద పాపప్. ఒక రెడ్ కలర్ లో ఇలా పాపప్ వస్తుంది. అండ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు సబ్మిట్ యువర్ ఎగ్జామ్ అని నో కొట్టేసారు. ఓకేనా? నో కొట్టేసారు. ఓకేనా? మర్చిపోయి కొట్టినా సరే మీరు కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామ్ సెంటర్ లో మీరు మీరు కాన్షియస్నెస్ గా ఉండాలి. విచ్ మీన్స్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వర్క్ చేయాలి. నేను ఏ క్వశ్చన్ చేస్తున్నా, ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా అనేది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ తోటి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ మ్యామ్? యా చెప్పండి. యా ఇస్తా. 10K 20K లైన్ కే వస్తున్నాయి. మీరు కూర్చోడం అర్థమైపోతుంది కదా మీకు. 10,000 20,000 అనాటమీ అలా ఇస్తారు. ఇస్తారు. దే విల్ గివ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యా. ఫస్ట్ మీరు మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే నేను ఈ రోజు మీకు ఒక 2 మాక్ పేపర్స్ షేర్ చేస్తాను. అలాంగ్ విత్ ఫస్ట్ ఆ మాక్ పేపర్స్ చేయండి. ఫస్ట్ మీరు అన్ని సిరీస్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ చేశారు కదా? సిరీస్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చేశారా మ్యామ్? ఈ రోజు ఈఎన్ఎం కంప్లీట్ చేసి ఆ 2 మాక్ పేపర్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 days గ్యాప్ తీసుకొని ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ద సాటర్డే నుంచి ఏం చేస్తారా అంటే
మార్నింగ్స్ ఎవరైతే హైదరాబాద్ లో నియర్ బై అంటే కమ్ టు ద ఇక్కడికి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇన్స్టిట్యూట్ కోసం లేదు, హైదరాబాద్ నియర్ లేము అంటే ఓకే, మీరు మిమ్మల్ని ఓన్ ప్రిపరేషన్ మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కండి. మీరు ఫస్ట్ అవర్ లో 9 to 10 అనేది మీరు క్లాస్ రికార్డింగ్ వినండి. సిపిటి తోనే స్టార్ట్ చేయండి ప్రిపరేషన్. 10,000 క్లాస్ రికార్డింగ్ వినండి. నేను 10,000 సిరీస్ ఈ రోజు సిరీస్ కూడా సెండ్ చేస్తాను, అలాంగ్ విత్ మాక్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? సిరీస్ 10,000 రికార్డింగ్ ఉండండి, 10,000 సిరీస్ చేయండి. సేమ్ లైక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డౌట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను, ఆ క్లాస్ లో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎంటైర్ 10,000 రికార్డింగ్ వినండి, 10,000 క్వశ్చన్ రాయండి. 20,000 వినండి, 20,000 రాయండి. 30,000 వినండి, 30,000 రాయండి. 40, 50, 60 అలా ఎంటైర్ సిపిటి రికార్డింగ్ వినండి. ఫస్ట్ 1 అవర్ రికార్డింగ్ ఆర్ 2 అవర్స్ రికార్డింగ్ వినండి. రికార్డింగ్ విన్న తర్వాత యూ హావ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఓకే, ఎంటైర్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే మాక్ రాస్తారో మాక్ షుడ్ కంటిన్యూస్ 4 అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా కూర్చొని రాసుకోవాలి. మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మాక్ రాసేటప్పుడు ఇట్ టేక్స్ 5 అవర్స్, 6 అవర్స్, 7 అవర్స్ తీసుకుంటుంది. డోంట్ వరీ, కూర్చొని పేషెన్స్ గా కూర్చొని రాయండి. ఓకే, మీకు అర్థమైనంత వరకు రాయండి. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఒక మాక్ రాశాను అంటే ఆ మాక్ కి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టైం వేసుకోవాలి, ఎండింగ్ టైం వేసుకోవాలి. స్టార్టింగ్ టైం యాజ్ వెల్ as ఎండింగ్ టైం వేసుకోవాలి. స్టార్టింగ్ టైం ఎండింగ్ టైం మాక్ వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద స్టార్టింగ్ టైం అండ్ ఎండింగ్ టైం ఆఫ్ ద మాక్ అండ్ యూ హావ్ టు లిసన్ యూ హావ్ టు ఐడెంటిఫై ఏవైతే మిస్టేక్స్ పోయాయి, మార్క్స్ ఎంత వచ్చినా మార్క్స్ వేసుకొని ఏవైతే మిస్టేక్స్ పోయో ఆ మిస్టేక్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మీకు ఎందుకు నేను కీ కూడా షేర్ చేస్తాను, మీకు ఎందుకు రాంగ్ అయింది అని చెప్పాలి. ఒక 15 days తర్వాత ఎవరెవరైతే సిపిసి రాద్దాం అనుకుంటున్నారో ఈ మాక్లన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అగైన్ టెల్ టు ద గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి, లేదంటే ఒకసారి శ్రవంతి గారిని ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఐ విల్ అరేంజ్ అ క్లాస్ ఫర్ ఇట్. నేను క్లాస్ అరేంజ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, నా టైం చూసి దెన్ ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ ద 500 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అను 500 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. ఆఫ్టర్ ద 15 days ఇది ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇస్తాను. ఓకేనా? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? లేవా? ఎనీ సజెషన్స్, నో కాంప్లిమెంట్స్, ఎనీ సజెషన్స్, ఏవైనా సజెషన్స్ అంటే ఇవ్వండి ఫర్ మై నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కి. మీకు ఈ టాపిక్ ఏదైనా అర్థం కాలేదు, నో కాంప్లిమెంట్స్, అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ నో కాంప్లిమెంట్స్, జస్ట్ సజెషన్. ఐ నీడ్ ద సజెషన్. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కి ఇక్కడ మీరు కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్పాలి సార్, లేదు ఇక్కడ మాకు అర్థం కాలేదు, దెన్ ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ మై నెక్స్ట్ బ్యాచ్. లాస్ట్ డే కాబట్టి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యూ. అందరికి అర్థమైందా? ఐ హోప్ సో. ఎస్, యూ వాంట్ గివ్ ఎనీ సజెషన్స్? ఓకే, ఒక 5 minutes టైం తీసుకొని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ద గివ్ యూ ద రివ్యూ. ఓకే, క్లౌడ్స్ అండ్ కోడ్స్ హైదరాబాద్ అని ఉంటుంది. క్లౌడ్స్ అండ్ కోడ్స్ హైదరాబాద్ లో యూ కెన్ గివ్ ద యువర్ రివ్యూ అబౌట్ మై టీచింగ్ ఆర్ మీకు ఒరిజినల్ రివ్యూ ఇవ్వండి. నచ్చితే నచ్చింది, లేదంటే లేదు. సరేనా? యా. ఓకే ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. యా, థ్యాంక్ యూ.